मोहाली पंजाब पुलिस की इंटैलीजेंस विंग के हैडक्वार्टर से हमला। तीसरी मंजिल में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड नाल बनाया गया निशाना। अतवादी साजिश तो इनकार नहीं। हमले तो बाद पूरे पंजाब से हाई अलर्ट। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से भी बताई गई सुरक्षा। कई थावां ते पुलिस वालों तलाशी अभियान। हमले तो बाद एक्शन च सीएम भगवंत मान। डीजीपी तो लई मामले की रिपोर्ट। लगातार अफसरां दे संपर्क च मुख्यमंत्री। राजस्थान पंजाब पुलिस के अफसरां ते किडनैपिंग का केस दर्ज। कोटा तो एक नौजवान नूं चुकण का इल्जाम। हुशियारपुर के डीएसपी और एसएचओ समेत 14 मुलाजम नामजद। मुख्यमंत्री मान अज पंजाब के सिक्ख्या अधिकारियों ते प्रिंसीपल्स नाल करनगे मीटिंग। लुधियाना च रखा गया समागम। सिक्ख्या सुधारां नूं लैके होएगा विचार वटांदरा। मान ते नरम और केजरीवाल ते गरम नवजोत सिद्धू। पंजाब सकत्रेत च सीएम मान नाल हुई कांग्रेस के साबका प्रधान की मुलाकात। एक्साइज माइनिंग और कानून व्यवस्था ते हुई चर्चा। बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा का मान सरकार ते वड्डा इल्जाम। बोले बर्खास्त डीएसपी कुलजिंदर सिंह नूं नाम बदल के नौकरी ते कीता बहाल। तेजिंदर बग्गा नूं गिरफ्तार करन दा दिता मिशन। तेजिंदरपाल बग्गा के मामले च अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट च होएगी सुनवाई। बग्गा नूं मंगलवार तक गिरफ्तारी तो मिली सी राहत। बग्गा ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करन दी कीती है मंग। साबका मंत्रियों ते एक्शन की तैयारी च मान सरकार। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर का बयान। कहा बसां दी बॉडीज नूं लैके साबका मंत्री राजा वड़िंग तो की जा सकती है पुछगिछ। ओपी सोनी नाल जुड़े अमृतसर सर्किट हाउस मामले की भी की जा रही जांच। बीजेपी की भविख च अकाली दल नाल गठजोड़ तो कोरी ना। अश्विनी शर्मा बोले किसी कीमत ते नहीं होएगा अलायंस। बीजेपी नहीं ढो सकती अकाली दल ते लगे इल्जामां दा भार। देशद्रोह के कानून च बदलाव करने की तैयारी च केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट च दाखिल हलफनामे च किया 124 ते करांगे मुड़ विचार। पहला की सी वकालत। खत्म हुई पटवारियों की हड़ताल। माल मंत्री जिंपा दे नाल बैठक च बनी सहमति। पटवारी दीदार सिंह खिलाफ विजिलेंस जांच च बदलिया जाएगा जांच अधिकारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सब तो बड़ी खबर दे नाल। मोहाली दे विच इंटैलीजेंस विंग दे हैडक्वार्टर ते हमला होया है। तीसरी मंजिल नूं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दे नाल निशाना बनाया गया। रात 7:45 ते धमाका होया। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा, लेकिन बिल्डिंग का काफी नुकसान होया है। शीशे तक टुटे ने। डीजीपी का कहना है कि किसी ने दूरी तो फायर किया है। नाले भी क्या है पुलिस दे वल्लों कि अतवादी साजिश तो इनकार नहीं है। अतवादी साजिश हो सकती है। हमले तो बाद पूरे पंजाब च हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई थावां ते पुलिस वालों तलाशी अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी तो इस पूरे मामले नूं लैके रिपोर्ट मंगी है। पुलिस ने पूरे सूबे दे विच चौकसी बढ़ा दी है। शक्की व्यक्तियों ते वाहनां दी जांच शुरू कर दी है। एक वड्डा हमला मोहाली दे इंटैलीजेंस दफ्तर ते नूं निशाना बनाया गया। बिल्डिंग के शीशे भी टुटे ने। काफी नुकसान बिल्डिंग का होया, हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है। दो तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। दूरी तो हमला किया गया है। डीजीपी का कहना है दूरी तो निशाना बनाया गया। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन बिल्डिंग का नुकसान नजर आ रहा है। ते दूसरे पासे सूबे दे विच इस हमले तो बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। मोहाली चंडीगढ़ दे विच सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पूरे सूबे दे विच चौकसी बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शक्की व्यक्तियों वाहनां की जांच शुरू हो गई है। चैकिंग शुरू हो गई है। तस्वीरां ने मोहाली दियां जिथे इंटैलीजेंस दफ्तर नूं निशाना बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले ते डीजीपी तो रिपोर्ट मंगी है। डीजीपी का यह भी कहना है कि जानी नुकसान तो बचा रहा है, लेकिन दूरी तो यह हमला किया गया है। अतवादी साजिश तो इनकार नहीं किया जा सकता। अतवादी साजिश भी हो सकती है। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है, और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की वो सारी वो गन टाइप से किया गया है। बाकी यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा, और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना कोई लॉस नहीं हैगा। माइनर
ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ। देखिए जे इससे इग्नोरिंग किया जा सकता है, तफ्तीश की जा रही है। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखो अर्शदीप, कल रात ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ 300 ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 4th ਫਲੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ 4th ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਉਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ 500-600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, बैक साइड ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇसी रोड ਤੇ ਅਸੀਂ बैक साइड ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 500-600 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੂਰਾ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ पूरे ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ 8-8:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਰਪੀਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਂਚਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 2016 ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ 2016 ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ 4
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RDX ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੈਕਸ ਵਾਇਰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RDX ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੋਹਾਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ CCTV ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 7:45 ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखो एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है, सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की संदीप सर, कोई आरपीजी की बात आ रही है, आरपीजी लॉन्चर की बात आ रही है, वो सारी वो गन टाइप से किया गया है। बाकी यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना कोई लॉस नहीं हैगा, माइनर हैगा। बाकी सारियां सीनियर अफसर और साडियां FSL टीमां मौके ते ने। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਕੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤਾਂ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? देखो अर्शदीप, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਲੇਕਿन जानी नुकसान नहीं है।
ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ 4th ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 4th ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 4th ਫਲੋਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, 4th ਫਲੋਰ 5th ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੈਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ +2 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਰਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੌਰਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ VIP ਪਰਸਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ DC ਆਫਿਸ, SSP ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਪੌਰਸ਼ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24/7 ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਲਾਂਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਂਡਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਡਰਾ ਖਰੜ ਪੂਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਨੀ, ਇਹੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਡਰਾ, ਚੁੰਨੀ ਔਰ ਖਰੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500-600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 7:45 ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ हैं।